बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं भी सानू रीडिंग के बहुत प्रॉब्लम आती आ, साढ़े को मैच द हैडिंग्स नहीं होंगे, साढ़े को ट्रू फॉल्स नहीं होंगे, हैडिंग्स नहीं होंदियां, MCQs नहीं होंगे। सो डोंट वरी, अज दी वीडियो फुल पैकेज वीडियो आ। रीडिंग का हर एक क्वेश्चन टाइप मैं चंगी तरह क्लीयर किया, ठीक है। बड़े ही वधिया टिप्स ते ट्रिक्स दसियां हुई वीडियो के लास्ट में। सो विदाउट स्किप द वीडियो सारी कंप्लीट देखियो। चलो मिलते हैं वीडियो के। सो वैलकम टू द वीडियो। सो अज की वीडियो के थोड़ा जिवें पहला भी दस ही दिता भी कंप्लीट रीडिंग वीडियो रहने वाली आ। बहुत सारे बच्चों के डाउट सॉल्व होने आ ते बहुत वधिया तरीके दे नाल दसूँगा भी किहड़ा क्वेश्चन किवें करना, हर एक टाइप के क्वेश्चन सारा कुछ कवर होणगे। स्टार्टिंग तो लगते हैं भी रीडिंग की आ ते किवें आ, की कुछ हुंदा, जो कि सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है, बट नॉर्मली मैं फिर भी एक भी दस देना। देखो भी रीडिंग दे विच आपां दे कोल आपां नूं पता 1 2 ते 3 पैसेजेस आउंदे आ। हर एक दे विच क्वेश्चन हुंदा, जिवें पहले दे विच 1 ਤੋਂ 13, then 14 to 27, then 28 to 40 ਐਵੇਂ क्वेश्चनस जाते हैं। तो ਜਿਹੜੇ डिफरेंट तरह के क्वेश्चनस होंगे ਆਪਾਂ कहता भी पैसेज 3 होंगे आ, ਜਿਹੜੇ क्वेश्चनस टाइप होंगे आ। रीडिंग ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन टाइप ਜਿਹੜੇ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 तरीके ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 12 ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस देना भी 12 तरीके ਦੇ क्वेश्चन ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ टैकल करना, ठीक है। पहला मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन ਦੇ टाइप्स ਦੱਸਦਾ, ठीक है। सर ना पहला जो एक टाइप होंदा थोड़े सामने आ, देखो सर ना पहला टाइप आ गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जेड़े कि आप कहने MCQs, ठीक है। दैन अपना दूजा पार्ट आ गया यस नो नॉट गिवन। थर्ड आ गया रीडिंग समरी कंप्लीशन। समरी कंप्लीशन का मतलब होंदा समरी कंप्लीशन जिवें कि एक थोनू प्रॉपर पैसेज दे देंगे, वो थोड़े फिलअप्स होंगे आ, उन्होंने समरी कंप्लीट करनी होंगी आपको, है ना भी एक प्रॉपर आपको फिल इन द ब्लैंक्स कह देंगे आपको। हुण जिहड़े आ जिहड़े टाइप ना रीडिंग डायग्राम कंप्लीशन, डायग्राम होंगे, डायग्राम के फिलअप। रीडिंग सेंटेंस कंप्लीशन, अलग अलग सेंटेंस होंगे वो भी फिलअप। रीडिंग टेबल कंप्लीशन, टेबल दिता होंगे एक, वो मैं तुहानूं सारे दस देना भी किवें किहड़े होंदे। जिहड़े आ होंदे ना चार, इन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ नॉर्मल अपनी भाषा फिलअप्स कह देने, पर रीडिंग के अकॉर्डिंग ये अलग अलग क्वेश्चन टाइप्स ने, ठीक है। समरी, डायग्राम, सेंटेंस जिवें टेबल, टेबल जिवें एक आ पिया थल्ले, इवें दे सारे तरीके नाल मैं तुहानूं दसूँगा भी किहड़े सोल्व नूं किवें करना, ठीक है। दैन फिर मैचिंग्स, मैचिंग्स भी कई तरह दी होंदियां, आपां कह तो दिंदे आ मैचिंग्स आ गईयां। मैचिंग्स कई तरह दी होंदियां। रीडिंग मैचिंग फीचर्स, मैचिंग ये वालियां जदों आपां नूं मान लो साइंटिस्ट के नाम आ गए, उन्हां नूं आपां मैच करना हुंदा, वो होंदियां ये वालियां मैचिंग्स, ठीक है। फिर सेंटेंस एंडिंग, मतलब अद्धी लाइन होंदी आ, अद्धी थल्ले लिस्ट बनी होंदी आ, वो वालियां आपां मैच करनियां होंदियां, उन्होंने कहते सेंटेंस या एंड मैचिंग्स, ठीक है। दैन अपनियां मैच द हैडिंग्स, ठीक है। दैन अपनियां इनफॉर्मेशन मैचिंग्स, ठीक है। ये चार किहदे च आ जांदियां, ये मैचिंग्स च आ जांदे आ, ठीक है। फिर अपना यस नो नॉट गिवन, इन्हों इकट्ठे लिख सकते सी भी ट्रू फॉल्स गल एक ही आ गई। दैन अपने शॉर्ट आंसर आ गए, शॉर्ट आंसर 1 वर्ड आंसर भी पूरा क्वेश्चन पूछा जाता आप आंसर लिखना। सो 11 तो 12 क्वेश्चन टाइप होंगे जिहड़े कि तुहाडे सामने आ, ये पूरी रीडिंग दे विच होंदे आ। मैं ट्राई करूँगा भी सारे के सारे कंप्लीट करवा दा, ठीक है। बाकी एक गल होर है, ये मैं सिर्फ एक रीडिंग अंडरस्टैंड करवाने वास्ते वीडियो बनाई है। मैं सारे के सारे चीज़ां विखाऊंगा भी किहड़ा क्वेश्चन टाइप किवें दा हुंदा, ठीक है। तो उन्होंने दसूँगा भी नहीं भी किवें तरीके की है सोल्व करन दे। सो वीडियो के नाल जुड़े रहो, लास्ट दे विच बहुत ही तगड़ी ट्रिक दसूँगा जिहदे नाल तुहाडे जिहड़े तुसीं कहने हो ना भी मेरे भी असीं पूरा पैसेज करके आउने आ, 40 चों 40 करके आउने आ, फिर भी सर 5.5 रह गए, ओहदी पूरी प्रॉपर टिप लास्ट दे विच करूँगा। एक बारी मैनूं सारा दस लैण दो। इहदे विच की आ, मैं सिर्फ एक सैंपल तुहानूं दसूँगा भी ये वाले क्वेश्चन एवें टैकल करने आ। हो सकदा जिहड़े मैं क्वेश्चन लए वो आसान होण, तुसीं कहो भी उत्थे डिफिकल्ट आ, बट मैं इहदे विच तरीका दस्सण लगा वां। कोई ये मैं कोई आप प्रॉपर एक सैक्शन ते वीडियो नहीं कि सारे सैक्शनां दे, सो उस तरीके नाल ही मैं डील करूँगा, ठीक है। सो सर ना फस्ट अपने कोल हैगा वा टेबल हैडिंग, मतलब फिलअप जिहड़े टेबल्स वाले हुंदे आ। हुण मैं तुहानूं कहां भी फिलअप जिहड़े आ ज़्यादातर एवें जिहड़े एक टाइप आउंदा। सर ना पहला जो आपां देखना भी 1 वर्ड, एक वर्ड, ठीक आ। हुण दूजियां चीज़ां आपां देखणियां भी टेबल दे विच दित्ता की आ, इस बने दिता है टाइम पीरियड, इस बने दिता है टाइप ऑफ रोड्स। सो पहला आप टाइम पीरियड देखांगे, ठीक है। फिर आप टाइप्स ऑफ रोड देखांगे, उस टाइम पीरियड के टाइप ऑफ रोड किहड़ा सी ते की पूछा फिलिप ने। जिवें पहला आप बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं भी इत्थे की कहंदा भी टाइम पीरियड्स हैगा अर्ली 19th सेंचुरी किहड़ी हुंदी 1800 तो लैके 1900 दे विच। अर्ली 19th
मतलब 1801 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1810 11 ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ अर्ਲੀ 19s। ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਨ ਪਾਈਕਸ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਡੈਸ਼ ਰੋਡ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰਨ ਪਾਈਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਰੋਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਫਿਲਅਪ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਲਅਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਲਅਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਅਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫਿਲਅਪ ਆ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਰੋਡਸ ਜਾਂ ਟਰਨ ਪਾਈਕਸ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਏ ਦਾ अर्ਲੀ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ, अर्ਲੀ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਇਜ਼ ਮੈਨ ਸਚ ਐਜ਼ ਜੌਨ ਮੈਕਡਮ ਐਂਡ ਦਾ ਥੋਮਸ ਟੈਲਫੋਰਡ ਹੈਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 2 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਰਨ ਪਾਈਕਸ ਜਾਂ ਰੋਡਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। of which about 6th was privately owned by toll roads called turnpikes। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੀ ਆਈ ਪੁੱਛਿਆ ਟਰਨ ਪਾਈਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੋਲ ਰੋਡਸ ਕਾਲਡ ਟਰਨ ਪਾਈਕਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਫਿਲਅਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਰੋਡਸ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਫਿਲਅਪ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਰੋਡਸ, ਰੋਡਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਗਿਆ ਟੋਲ, ਸੋ ਆ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਟੋਲ। ਓਕੇ, ਵੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਟਰਨ ਪਾਈਕ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਦੈਨ ਫਸਟ ਆਫ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਦਾ ਫਸਟ ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਸਿੱਧਾ ਮਿਲੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨਾ 1 to 4 ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੇ ਅੱਗੇ 19th ਆ, ਇੱਥੇ 19th ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ। ਦੈਨ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਪੇਵਮੈਂਟ ਵਰ ਰਿਪਲੇਸਡ ਬਾਈ ਡੈਸ਼ ਪੇਵਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਮਿਲੂਗਾ ਫਿਲਅਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਅਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਵਮੈਂਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਥਡ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਫਿਲਅਪ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋਊਗਾ। 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਪੇਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਗੀ, ਦੈਨ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ, ਸੋ ਔਨ ਦ ਰੋਡਸ। okay the phrase in the 20th century, 20th century ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ। increasing the use of motor vehicles built in the 19th century, payments ਆ ਰਿਹਾ। flexible payments are replaced by rigid payment, by ਇੱਥੇ ਵੀ by ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ rigid, ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ rigid। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਲਅਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਨਾਓ, ਹੁਣ ਨਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਬਾਰਸ ਆਰ ਲੇਡ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਕੰਕਰੀਟ, ਡੈਸ਼ ਬਾਰਸ, ਆਪਣਾ ਬਾਰਸ ਕੀਵਰਡ ਆ, ਇੱਕ ਨਾਓ ਕੀਵਰਡ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਨਾਓ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਓ ਡੈਸ਼। ਸਟੀਲ ਬਾਰਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੀਲ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਨੋਰਮਲ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਿਲਅਪ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਿਲਅਪਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਟੇਬਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰੀ ਵਾਲੇ ਆ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਲਅਪਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਵਾ, ਸਮਰੀ ਵਾਲੇ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਾਲੇ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਟੇਬਲ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਫਿਲਅਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਿਲਅਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਐਜ਼ ਐਨ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵਰਡ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਫਿਲਅਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਜ਼ ਐਨ, ਓਨ, ਇਨਟੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਲੋਕੇਟਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਕੇ ਡੈਸ਼, ਕੀ ਪਤਾ ਫਿਲਅਪ 'ਚ ਐਵੇਂ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸੇਜ ਉਹ 'ਚ ਸਿਚੁਏਟਿਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸਿਨੋਨਿਮ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਫਿਲਅਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਟਾਈਪ ਕੋਈ ਫਿਲਅਪ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਅਪ ਵਾਲੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਰਾਊਂਗਾ ਸਾਰੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਟੇਬਲ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਹੋਣੇ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 1 ਵਰਡ ਔਰ 2 ਵਰਡ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇਜ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕਾਮਨ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੀ ਹਾਈਵਜ਼, ਇੱਥੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਆ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਛੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕਈ ਆਨਸਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਪੁੱਛਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਛੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਹ ਕੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਛੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਛੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਛੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤਾ, ਤਾਂ ਮਧੂਮੱਖੀ ਦੇ ਛੱਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੋਂਬ। ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੋਂਬ ਆ, ਤੇ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇਜ ਵੀ ਆਹੀ ਕਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਆਨਸਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਲੇਟ ਆ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਤਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਥਿਨਸ ਆ ਵਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਬਾਕਸ ਆ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣਾ, ਇਹ ਲੱਭਣੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦਾ ਹਨੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਐਂਡ ਕੈਨ ਬੀ ਹੋਲਡ ਬਾਈ ਦਾ ਬੀ ਕੀਪਰ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਟੂ ਐਨਕਰੇਜ ਦਾ ਬੀਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਚ ਹਨੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਡਿਊਰਿੰਗ extra boxes called super on the tops. Okay, on the top super ਪਏ ਹੁੰਦੇ। These temporary hives extensions contain frames of empty comb for bees to fill with the honey. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸੁਪਰ ਔਨ ਦਾ ਟੌਪਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਟੇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਆ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਫਰੇਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਫਰੇਮਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੁਪਰ ਆ, ਸੁਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਇਟ ਕੰਟੇਨ ਫਰੇਮਸ। ਸੋ ਆ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਫਰੇਮਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਆਫ ਐਮਪਟੀ ਕੋਂਬ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਐਮਪਟੀ ਕੋਂਬ। ਤੇ ਸੋ ਆ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਕੋਂਬ। ਆ ਫਰੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਐਮਪਟੀ ਕੋਂਬ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕੋਂਬ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਦੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਇਨ ਦਾ ਬਰੂਡ ਚੈਂਬਰ, ਇਨ ਦਾ sorry in the brood chamber below ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਬਰੂਡ ਚੈਂਬਰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਬਰੂਡ ਚੈਂਬਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਐਵੇਂ ਹੀ, ਇਹ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬਰੂਡ ਚੈਂਬਰ ਬਿਲੋ ਵਿਦ ਦਾ bees will stash honey to eat later to prevent the queens from the crawling up to the top and laying eggs. A screen can be inserted between the brood chamber and super. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਕੈਨ ਬੀ ਇਨਸਰਟਡ। ਆ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਇਨਸਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਬਰੂਡ ਚੈਂਬਰ। ਬਰੂਡ ਚੈਂਬਰ ਕੀ ਆ? ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆ? ਸੁਪਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸੁਪਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਬਰੂਡ ਚੈਂਬਰ ਤੇ ਸੁਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸਕਰੀਨ, ਆ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਰੂਡ ਚੈਂਬਰ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਕਨਫਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਾਸਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਵਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੰਬਿਆਂ ਨਾ ਖਿੱਚੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣੇ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਆਨਸਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਿਕੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਅਗਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੇਖੋ। ਆ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਬਰੂਡ ਚੈਂਬਰ ਤੇ ਸੁਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਰੂਡ ਚੈਂਬਰ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਤੇ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਤੇ ਯੈਸ ਨੋ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਤੇ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਤੇ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲਸ ਤੇ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ 3 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਊਂਗਾ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਐਜ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਗਰੋ ਓਲਡਰ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਵੋਲਵਸ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਵਾਕ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ, no one doubt that intelligence develops as the child grow older. ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪਿਆ ਆ। ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਕ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਟਰੂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੌਖਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। The concept of intelligence has failed to win. ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਸੈਪਟ ਕਿਹਦਾ? ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ। ਹੈਜ਼ ਫੇਲਡ ਟੂ ਵਿਨ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ? ਓਵਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ? ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ
ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਵਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ? ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ 3 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। 3 ਪਾਰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਵਾ। ਓਕੇ, ਹਾਰ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ? ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ? ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। 3 ਪਾਰਟ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਪਾਰਟ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ, ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ? ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ। ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਹਦੀਆਂ? ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ। 3 ਪਾਰਟਸ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ, ਆ ਦੂਜਾ, ਆ ਤੀਜਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਮੇਰਾ ਟਰੂ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੇ ਟਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆਨਸਰ। ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀ ਆ? ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੀਜਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿ ਹਾਰਿਆ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ। ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਆ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਟਰੂ ਆ। ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਫੋਲਸ ਆਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟਰੂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ, ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਫੋਲਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੀਜਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਤੀਜਾ ਟਰੂ। ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਾਲਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਯੈਟ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਆਪਣਾ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰੂਵਡ ਬੋਥ ਦਾ quite difficult to define the unambiguous terms expected controversial some respect। ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਹਾਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਹਾਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਇਹ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਆ। ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਆ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਤੇ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਲਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਕਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਲਰਨ ਫਰੋਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਲਰਨ ਟੂ ਅਡਾਪਟ ਦਾ এনवायरमेंट। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿੱਥੋਂ? ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ, ਤੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ এনवायरमेंट 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ এনवायरमेंट 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਵੋਲਵਸ ਕਪੈਸਿਟੀ। ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ। ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਤੇ এনवायरमेंट ਤੋਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ। ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਇੱਕ ਪਾਰਟ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਜੇ ਸਿੱਖੇ, ਤੇ ਤੀਜਾ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸ ਆ ਜਾਂ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਵੋਲਵਸ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਆਪਣਾ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੂ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਟੂ ਲਰਨ ਫਰੋਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਕੱਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ, ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਅਡਾਪਟ ਦਾ এনवायरमेंट, ਤੇ ਤੀਜਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ এনवायरमेंट ਤੋਂ। ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਟਰੂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਚ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਪਾਰਟਸ ਚ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲੇ, ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲੇ, ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਟਰੂ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਾਲਸ, ਜੇ 2 ਫਾਲਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਫਾਲਸ, 3 ਤਾਂ ਫਾਲਸ, ਫਿਰ ਫਾਲਸ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨੋਟ ਗਿਵਨ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਫਾਲਸ ਆ ਜੇ ਪਰ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਗਲੇ MCQs ਦੀ। ਬਹੁਤ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, MCQs ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਅਦਰ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਐਡਿਡ ਵਾਈਲ ਮੇਕਿੰਗ ਏ ਟੀ। ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ। ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੀਵਰਡ ਆ,
एक चाह बनाउण लगे, ये दूजा कीवर्ड आ। ऑल ओवर द 400 ईयर टी, मैं सिर्फ इनग्रीडियंट्स ते रुकूंगा। टी अवेलेबल थ्रू आउट द एशिया, द वे द टी वॉज ड्रंक चेंज, द चाइनीज कंसिडर द क्वालिटी ऑफ फ्लेवर्स, द पीपल इन द कल्चर, न्यू इनग्रीडियंट्स। लो जी लोकेशन मिल गई। हुण देखने हैं किहड़े किहड़े न्यू इनग्रीडियंट्स बिसाइड टी लीव्स, कल्ली टी लीव्स के नाल नाल एंड हॉट वाटर भी आ, ठीक आ। दे ड्रैंक टी विद, किहदे नाल टी पींदे आ, मिल्क नाल, स्पाइसिस लाइक सिनोनिम एंड कैडॉन एंड हर्ब्स सच एज मिंट एंड से, सारे ही दाते उन्होंने। देखो उन्होंने की किया, मिल्क भी दिता, शुगर भी दिता, आ भी दिता। हुण आप ऑप्शन देखने, शुगर एंड मिल्क, शुगर ते मिल्क की तो गल पहला ही उन्होंने करती आ रहा, मिल्क भी हैगा कहंदे ते शुगर भी हैगा, ये भी दोवें हैगे। हर्ब्स की गल, हर्ब भी आ दिते हुए, ये भी हैगा। स्पाइसिस की गल आ भी किते होया, मतलब कहना डी आंसर अपना आऊगा, ऑल ऑफ अबव, क्योंकि सारे आंसर दिते हुए। सो पहला ऑप्शन नहीं पढ़ने, पहला फिर क्वेश्चन च पढ़ना, इधर आना वा, फिर ऑप्शन पढ़ के फिर देखो मैच करो। एवें आप MCQs नूं डील करना। फिर ऑन द एज ऑफ द सहारा डेजर्ट के एज के उत्ते वैसटर्न सुडान, ऑन द एज ऑफ द सहारा, ओहो क्वेश्चन ऊपर है, इन विच प्लेस वॉज द सिसेम ऑयल एडेड टू द मिल्की टी, किहड़े प्लेस ते जिहड़ा सिसेम ऑयल आ उन्होंने मिल्की टी दे विच ऐड किया गया। सो अपना कीवर्ड आ सिसेम ऑयल ते मिल्की टी च ऐड किया गया, किहड़ी प्लेस ते, मतलब प्लेस का नाम होगा कोई। द वेरिएशंस आर एंडलेस, फॉर एग्जाम्पल वैसटर्न सुडान ऑन द एज ऑफ द सारा डेजर्ट सी मेम ऑयल इज एडेड टू द, की ये तो सिंपल सीधा ही पिया सी। सो कित्थे आ गया, एज ऑफ द सहारा। सो एवें, सो इस तरीके नाल आपां कीवर्ड देखने आ। तुसीं तरीका सीखो, सिर्फ ये ना देखो भी सौखे आ औखे आ, तरीका सीखना। ट्रू फॉल्स का तरीका दसिया, MCQs का दसिया, फिलअप्स लभण का, डायग्राम वाले टेबल लभण का, सारे तरीके आपां अज सीख के जाने। सो MCQs नूं एवें डील करना। पहला की आ, सिर्फ तुसीं क्वेश्चन नूं पढ़ना वा, ओके। फिर तुसीं की आउणा वा, अपने पैराग्राफ ते आउणा वा। पैराग्राफ दे विच तुसीं ऑफ कीवर्ड लभना वा। कीवर्ड लभण तो बाद तुसीं कल्ले कल्ले आंसर नूं मैच करना वा भी, क्योंकि देखो जैपनीज़ मिडल, ठीक है, इन्हां दी तां गल ही नहीं हुई, ठीक है। अरब कंट्रीज़ की गल हुई है, बट वो की आ, अरब कंट्रीज़ प्रेशिया, टी वॉज प्रेज्ड बाय हेल्थ, उत्थे हेल्थ की गल हुई है। मिल्की ते सी मेम वाली आप वेखनी, वो गल सिर्फ इत्थे हुई है। सो आ आंसर एवें लभणे आ, ठीक है। ये सीगे अपने MCQs नूं डील करन दा तरीका। दैन हुण आपां अगे आउने आ मैचिंग। इन्ना च बड़े आ जवाकां नूं प्रॉब्लम आउंदी, कोई नहीं, ये करवाने आ, रुको एक शॉर्ट आंसर यस नो। एक बारी मैनूं यस नो नोट की मैं तुहानूं करवा ला यार, एक पेज हैडिंग्स वाला रह गया आई थिंक। सी यस नो नोट गिवन भी उन्होंने इनू भी सेम तरीके नाल डील कर लियो, ठीक है। एक मैं करवा देना, गल तो सेम ही आ। इट इज़ पॉसिबल टू लिव विदाउट कंज्यूमिंग साल्ट, कहते भी साल्ट तो बिना आपां रह सकते हैं, ठीक है। बट साल्ट इज ऑल्सो एसेंशियल एलिमेंट, विदाउट इट द लाइफ वुड बी इनपॉसिबल। ये कहता भी साल्ट तो बिना नहीं रह सकते। सो इसका आंसर किया गया नो। एक गलती ना कदे भी कर आयो, यस नो जे लिखिया तो यस नो जी आंसर देना, जे कितने ट्रू फॉल्स लिखा है सारा कुछ खत्म हो जाऊगा, ठीक है। आंसर गलत चल जाएंगे सारे, ठीक है। तो यस नो तो ट्रू फॉल्स सेम ही कैटेगरी दे, तुसीं उवें ही डील करना इन्हों। सो ये मैं थोनों नहीं करवा रहा इस टाइम, क्योंकि ट्रू फॉल्स अपने हो गए सी, आपां उवें ही डील करांगे इन्हां च, ओके। सो अगे दी कहानी अपनी आ गई मैचिंग किहड़े जिहड़े कि कई बारी साइंटिस्ट का नाम आ जांदा है ना, साइंटिस्ट के नाम के नाल आपां करदे हां, ते होर भी कई तरीके दी मैचिंग्स आ जांदियां, वो आपां देखदे हां भी किवें डील करनी आ, ठीक आ। हुण इहदे विच की आ, इहदे विच की आपां 1 2 3 4 आपां नूं क्वेश्चन दिते होए आ, प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम अर्थ टू बैक्टीरिया, ठीक है। आ सारे दिते हुए, पर आपां इन्हां नाल मैच करने। सो आपां उपर वाले नूं छड्ड दो, जिहड़े थल्ले नेम हुंदे ना, जिहड़े ईजी टू फाइंड आ, ये चीज़ां आपां नूं मोटियां मोटियां पहलां दिख जाणगियां, आपां वो पहलां जाके मार्क ला लेने। एक तो अपोलोग्राफ, एक सर्वेयर प्रोब, गैलीलियो प्रोब, बेगल 2, ये 4 नाम आपां पहलां निशान लाने जाके। सर्वेयर प्रोब, जीरो, मून, टी कैप्टन, लेटर
द मून वाज बैक्टीरियल बेगल्स, बेगल नाम आ गया दूजा। इंस्ट्रूमेंट सीवर्ल्ड क्राफ्ट शील्ड, होर की सी गैलीलियो प्रोब ते अपोलो क्राफ्ट। होर अपोलो इत्थे कर रहा है ना। होर की रह गया गैलीलियो प्रोब, गैलीलियो प्रोब द कैप्टन कोड इंस्ट्रूमेंट रूट through the trajectory would not be simply corrected. Eventually the hope of the risk bacteria hazard. Professor Prinkler the first, कोई गल नहीं, ਆਪਾਂ ਲੱਭਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵੇਵਰ ਪ੍ਰੋਬ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਇੱਥੋਂ ਸਰਵੇਵਰ ਲਿਖਿਆ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਸਰਵੇਵਰ ਪ੍ਰੋਬ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸਰਵੇਵਰ ਪ੍ਰੋਬ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਔਰਗਨਿਜ਼ਮ ਵਰ ਨੋਟ ਨੇਟਿਵ ਟੂ ਦਾ ਮੂਨ ਦੇ ਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਵਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਫਰੋਮ ਅਰਥ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਅਰਥ ਤੋਂ ਮੂਨ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ। ਹੂ ਹੈਡ ਹਿਚ ਹਾਈਕਡ ਅ ਰਾਈਡ ਔਨ ਬੋਰਡ ਆਫ ਦਾ ਨਾਸਾਜ਼ 5 ਸਰਵੇਵਰ ਪ੍ਰੋਬ ਫਰੋਮ 1960 ਟੂ ਦਾ ਐਸਟੋਨਿਸ਼ਿੰਗ ਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਬਿਟਵੀਨ 50 and 100 Streptococcus bacteria survived of the journey across the space at the average temperature of 20 degree. Okay, on the lips of the ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਵੇਵਰ ਪ੍ਰੋਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸਰਵੇਵਰ ਪ੍ਰੋਬ ਇੱਥੇ ਬੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਡ ਫਰੋਮ ਅਰਥ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫਰੋਮ ਅਰਥ ਔਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਆਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸੀਗੇ ਅਰਥ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ? ਸਰਵੇਵਰ ਪ੍ਰੋਬ ਦੀ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਬੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਰਵੇਵਰ ਪ੍ਰੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮੂਨ ਦੇ ਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਫਰੋਮ ਅਰਥ, ਅਰਥ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਅਰਥ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਬੇਗਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਲ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਕੋਨਾਰਡ who returned to the bacteria to the earth, ਜਿਨਨੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ, was later to confess, I always thought most significant things ever found whole world was little bacteria that came back and lived। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਆਵੇ। Beagle's heat shield doubled as its biological field। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੈਗਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਸ਼ੀਲਡ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਡਬਲਡ ਸੀਗੀ ਐਜ਼ ਇਟਸ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸ਼ੀਲਡ, ਉਹਦੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸ਼ੀਲਡ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਬੈਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਵਾਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਸੋ ਡੈਟ ਕੁਡ ਨੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਔਨ ਦਾ ਆਊਟਰ ਸਟਰਕਚਰ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਗਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਡੀ। ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਵਾਜ਼ ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕੈਪੇਬਲ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਦ ਸ਼ੀਟ ਹੀਲਡ ਮਾਰਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਦੇਖ ਮਾਰਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕਰਾਫਟ ਡਿਡ ਨੋਟ ਸਟੀਅਰਿੰਗ। ਇੱਥੇ ਮਾਰਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਆਪੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਈ ਮਾਰਸ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਆ ਉਹਦਾ ਵਾ ਮਾਰਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ। ਬ੍ਰੌਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿਚ ਵਾਸ ਕੈਪਟ ਇਨ ਦਾ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕੰਟੇਨਰ, ਠੀਕ ਆ। ਬ੍ਰੌਡ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿਚ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਕੰਟੇਨਰ। ਓਕੇ,
Eventually, the space scientists hope to return the sample of Mars to the while the risk of the alien bacteria provided the Earth may be remote. The rock will still need to be quarantined. Moon rocks from Apollo were analyzed in a vacuum gloves box for first 2 mission. ठीक है, अपोलो ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ 2 ਵੈਕਿਊਮ ਬਾਕਸ ਦੇਤੇ, ਲੈਟਰ ਦਾ ਰਿਸਰਚਰ ਸਟੋਰ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਟੋਰ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਆਰ ਆ ਗਿਆ ਵਨ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕੰਟੇਨਰ ਕੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਸੋ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਪੋਲੋ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੀਡ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੋ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਲਾ ਦਿਓ ਮੈਚ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਚਿੰਗਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸ਼ੋਰਟ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ। ਸ਼ੋਰਟ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਸੇਜ ਚੋਂ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਓਕੇ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਆ। ਵਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦਾ ਓਵਰਵੈਲਮ ਪੀਪਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੀਵਰਡ ਆਗਾ ਓਵਰਵੈਲਮ ਪੀਪਲ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਕਸੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸੈਮੂਅਲ ਜੌਨਸਨ, knowledge of 2 kinds. We know the subject over self, or we can find the information upon this. The information derived from the inhabited. Later he assumed the greater importance. No, it is not surprising to see the people overwhelmed by the unlimited streams of information. What exactly the overwhelmed people? So overwhelmed people ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਓਵਰਵੈਲਮਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਵੈਲਮ ਸੀਗੇ, ਵਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਟ ਓਵਰਵੈਲਮ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਓਵਰਵੈਲਮਡ ਬਾਈ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਸਟਰੀਮ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਓਵਰਵੈਲਮਡ ਬਾਈ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਸਟਰੀਮ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਮੋਰ ਦੈਨ 6 ਵਰਡ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟਰੀਮ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਸਟਰੀਮ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਵਰਡ ਆ, ਨੋ ਮੋਰ ਦੈਨ 6 ਵਰਡ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ अनलिमिटेड स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन, ये पहले का आंसर आ जाएगा। वट इज द सिंगुलर फेलर ऑफ मॉडर्न इंफॉर्मेशन एज। वट इज द सिंगुलर फेलर ऑफ मॉडर्न इंफॉर्मेशन एज। मॉडर्न इंफॉर्मेशन एज की एक सिंगुलर फेलियर की सीगा, वट इज। सो फेलियर की गल कित्थे हुई है, पहला तो आप देखांगे फेलियर की गल जॉनसन डिक्टन प्रोबेबली डेफिशिएंसी। द मोस्ट सिंगुलर फेलियर आ रहा, सिंगुलर फेलियर आ गया। अवर डेफिशिएंसी इन दिस रिगार्ड, अवर डेफिशिएंसी इन दिस रिगार्ड द मोस्ट सिंगुलर फेलियर। अवर डेफिशिएंसी कमी इन दिस रिगार्ड, किस चीज़ की कमी, इन दिस रिगार्ड। हुण इन दिस रिगार्ड, हुण दिस की है इत्थे, कहना मतलब इहदी गल शायद उपर हुई होगी। सो आपां नूं उपर पढ़ना पैना। बट वी नीड टू ऐड अनदर डायमेंशन टू दिस डिक्टम on which was probably true in his time but is even more pertinent today. People need to able to live the knowledge they acquire, not just it known where to find। our deficiency ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ knowledge ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, knowledge ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਾਹਦੀ ਸੀ, ਨੌਲੇਜ ਦੀ। ਇਨ ਦਿਸ ਰਿਗਾਰਡ ਕੀ ਸੀ, ਨੌਲੇਜ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ। लिखिया नहीं डेफिशिएंसी ऑफ इन दिस रिगार्ड का मतलब नॉलेज की कमी। वी नीड टू एबल टू लिव विद नॉलेज। सो नॉलेज की कमी करके सो शॉर्ट आंसर नूं एवें लभना पैना आपां नूं, फिर ही होणगे। ठीक है, सो दो आपां शॉर्ट आंसर कर लिया। हुण आपां मैच दा हैडिंग्स यार पेज आई थिंक गुम हो इहदे विच देखते हैं। इहदे विच आपां लिसन रीडिंग आ चक लैंदे हां, गल तो सेम ही आ। रीडिंग करनी आप हैडिंग्स भी हो जांदियां वा आई थिंक। आ लो आप ये देख लैंदे ये की आ इनफॉर्मेशन आ विच पैसेज कंटेन इनफॉर्मेशन आप ये पढ़ते हैं। ठीक है, आप सारे नाल पहला एक बारी हैडिंग्स जिवें करनी इनफॉर्मेशन किवें करनी वो एक बारी आप सारियां पढ़नियां। पहला ए न्यू अप्रोच कैरीड आउट इन यूके।
ਨਵੀਂ ਅਪਰੋਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਗੀ, ਨਵੀਂ ਨਿਊਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੀ, ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆਊਗਾ। ਰੀਜ਼ਨਸ ਵਾਈ ਟਵਿਸਟੀ ਪਾਥ ਐਂਡ ਡਾਈਕਿਨਸ ਫੇਲਡ, ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਟਵਿਸਟੀ ਪਾਥ ਡਾਈਕਿਨ ਫੇਲਡ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੇਲਡ ਹੋ ਗਏ। ਇਕੱਲੇ ਟਵਿਸਟੀ ਪਾਥ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲੱਗੂ। ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪਲਾਨ LA ਵਿਚ ਸੀਮਸ ਮਚ ਅਨਰੀਅਲਿਸਟਿਕ। ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਡਿਫਾਈਨ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪਾਥ LA ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਨਰੀਅਲਿਸਟਿਕ, ਜੋ ਕਿ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਕਲੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਪਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਆਫ ਟੈਕਲਿੰਗ ਫਲੱਡ, ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਫਲੱਡ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਲਾਤੀਆਂ, ਸੋ ਉਹ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਐਫਰਟਸ ਮੇਡ ਇਨ ਦ ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਐਂਡ ਜਰਮਨੀ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟਸ ਬਣਾਏ ਮੇਡ ਹੋਏ। ਵਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਔਨ ਦ ਰਿਵਰ 3 ਨੇਸ਼ਨ ਗੈਟ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ 3 ਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਪਤਾ 3 ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਜਰਮਨੀ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹਦਾ 3 ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਮੈਚਿੰਗ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਵਿੰਟਰ ਫਲੱਡ ਔਨ ਦਾ ਰਿਵਰ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਰਪ ਫॉर ਅਮੰਗ ਦਾ ਵਰਸਟ ਸਿੰਸ ਦਾ ਮਿਡਲ ਏਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਫਲੱਡ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਡਲ ਏਜ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਸਟ ਸੀਗਾ। ਵਿੰਟਰ ਸਟੋਰਮ ਰਿਟਰਨ ਸਪੈਕਟਰ ਫਲੱਡ ਇਜ਼ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਟੂ ਜਸਟ ਵੀਕ ਐਗੋ, ਇੱਕ ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਵਰ ਰੋਨ ਇਨ ਦਾ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਫਰਾਂਸ ਬਰਸਟ ਇਟਸ ਬੈਂਕ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀਕ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਰਸਟ ਮਤਲਬ ਤੋੜਤਾ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ 15,000 ਪੀਪਲ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ ਹੋਮ, 15,000 ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਵਰਸ ਕੁਡ ਬੀ ਔਨ ਦਾ ਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਰਿਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਹੈਵ ਗੋਨ ਫॉर ਪਲਾਨ A, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਪਲਾਨ A ਦੀ ਤਰਫ ਗਏ। ਪਲਾਨ A ਕੀ ਸੀ, ਗੈਟ ਰੀਡ ਆਫ ਵਾਟਰ ਫਾਸਟ, ਵੀ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਉਣਾ। ਡਰੇਨਿੰਗ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਟੂ ਦਾ ਸੀ, draining it off the land and down to the sea and told re-engineer the high performance drains। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਰਿਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਵ ਗੋਨ ਫॉर ਪਲਾਨ A, ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ A ਦੀ ਤਰਫ ਗਏ। ਦੇ ਗੈਟ ਰੀਡ ਆਫ ਵਾਟਰ ਫਾਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲਾਵਾਂ। ਡਰੇਨਿੰਗ ਇਟ ਆਫ ਲੈਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਰੇਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਕੱਢਣਾ। ਡਾਊਨ ਟੂ ਦਾ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ। ਇਨ ਦਾ ਟਾਲ ਸਾਈਡ ਰਿਵਰਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਹਾਈ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਆਫ ਡਰੇਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਵੇਜ ਬਣਾਏ ਸੀ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਬਟ ਹਾਊ ਐਵਰ ਬਿਗ ਦੇ ਡਿਗ ਦਾ ਸਿਟੀ ਡਰੇਨਸ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਖੱਡੇ ਕੱਢਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਊ ਐਵਰ ਵਾਈਡ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਤੇ ਮੇਕ ਦਾ ਰਿਵਰ, ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਹੀ ਖੋਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਰਸ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਊ ਐਵਰ ਹਾਈ ਦੇ ਬਿਲਟ ਦਾ ਬੈਂਕਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਮਤਲਬ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਦਾ ਫਲੱਡ ਕੀਪ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਹੌਂਟ ਦੈਮ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਤਰੀਕੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਆ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਟੂ ਟੈਕਲਿੰਗ ਫਲੱਡ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਐਂਡ ਮੈਚਿੰਗ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ B, ਨੋ ਵੰਡਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਆਰ ਟਰਨਿੰਗ ਟੂ ਪਲਾਨ ਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਪਲਾਨ A ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੋ ਵੰਡਰ B, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ B ਤੇ ਜਾਣਗੇ B ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਸੈਪ ਦਾ ਵਾਟਰਸ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਸਟਰੈਂਥ ਬਾय ਦ ਡਿਸਪੀਰਿੰਗ ਇਨਟੂ ਦ ਫੀਲਡ, ਫॉरਗॉटन ਲੇਕਸ, ਫਲੱਡ ਪਲੇਨਸ ਐਂਕਵਾਇਰ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਡੇਜ਼ ਵੈਨ ਦ ਰਿਵਰ ਟੂਕ ਏ ਮੋਰ ਟੋਰਚੀਅਸ ਪਾਥ ਟੂ ਦ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਫਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਫਲੱਡ ਵਾਟਰ ਲੋਸਟ ਇੰਪੀਅਸ, ਵੀ ਫਲੱਡ ਵਾਟਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵੋਲਿਊਮ ਉਸ ਤੋਂ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਬਟ ਟੂਡੇ ਦਾ ਵਾਟਰ ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਹੈਵ ਏ ਅਨਇਬੈਂਡਮੈਂਟ ਜਰਨੀ ਟੂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਡੈਟ ਵੈਨ ਇਟ ਰੇਨਸ ਇਨ ਦਾ ਅਪਲੈਂਡ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਾਟਰ ਕਮਸ ਡਾਊਨ ਐਟ ਵਾਂਸ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਵਰਸ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਐਵਰ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਮੋਰ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ, ਰਿਵਰਸ ਫਲੋ ਫਰਦਰ ਡਾਊਨ
ਸਟ੍ਰੀਮ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਵਾਇਲੈਂਟ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਰਿਵਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਫਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਂਡ ਅਨਕੰਟਰੋਲੇਬਲ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਡਾਈਕਸ ਆਰ ਦਾ ਓਨਲੀ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਜ਼ ਦੇਅਰ ਵੀਕੈਸਟ ਲਿੰਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਈਕ ਸਹੀ ਆ ਬਟ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀਕੈਸਟ ਨੇ ਐਂਡ ਦਾ ਵਾਟਰ ਵਿਲ ਅਨਰੈਗੂਲਰਲੀ ਫਾਈਂਡ ਇਟ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਕਸ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਬਾੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਚਿੰਗਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਰੀਜ਼ਨਸ ਵਾਈ ਡਿਸਕੀ ਪਾਸ ਫੇਲਡ, ਹਾਂ ਡਾਈਕਸ ਵਰਡ ਆਇਆ, ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲਿਖ ਲਿਆ। LA ਸੈਕਿੰਡ ਪਲਾਨ, LA ਦੀ ਪਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 3 ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਹੀ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ A, ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ B। ਐਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਨਸਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਡਾਈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈਡਿੰਗ ਜਾਊਗੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੈਥ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਿਪ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੀ 3 ਪੈਸੇਜ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ 40 ਦੇ 40 ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ 18। ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਦੇ 2 ਪੈਸੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। 27 ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, 27 ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 27 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 27 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 23 24 25 ਹੋਣ। 27 ਤੇ 6.5 ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 6.5 ਬੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਪੈਸੇਜਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ 6.5 ਚੋਂ 6 ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਤੀਜਾ ਪੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਨਸ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਹੀ ਕਰੋ, 13 ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ 7 ਬੈਂਡ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਨਾ ਭੱਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 40 ਦੇ 40 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 20 ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ 5.5 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਨੇ ਕੁ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰੋ, ਘੱਟ ਪਰ ਹੋਣੇ ਸਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਕੇ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਫੜਾ ਮਾਰਨ ਤੇ, ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਪੈਸੇਜ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੇ, ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਕਰੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ 'ਚ ਆਵੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਰੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ, ਤੁੱਕੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਹੈਡਿੰਗ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਕਰੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਰੀਡਿੰਗ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ 30 ਵੀ ਕਰੀਏ 30 ਚੋਂ ਸਾਡੇ 27 28 ਸਹੀ ਹੋਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ 35 ਕਰੀਏ 35 ਚੋਂ ਸਾਡੇ 30 ਸਹੀ ਹੋਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ 40 ਕਰ ਰਹੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦਈਏ, 7.5 ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਇਸ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਤੇ। ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਨਿੰਗ 'ਚ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ 8168321916 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਬਾਏ।